Yes, welcome to V-School. It's our spoken English class. So today we are going to deal with an important expression, interest. How can we express interest? Is there any term to express interest? Do you know? In English language, there is a beautiful term to express interest. The term related to would like. Okay. Would like is the most beautiful term or terms to express our interest or when you want to speak English, especially so you have so many interests in your life or in your mind. You're trying to express, but there is a hindrance in your talk. But don't worry, these are the terms to express our interest. Okay, വിഷമിക്കേണ്ട. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പറയാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട്, നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളോട്, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് പറയാനായിട്ട് അടിപൊളി ടൈമുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ടൈം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. Don't worry at all. It's our guarantee, V-School's guarantee. We are going to practice English. So there are two pillars to study or to know to speak English. The first one, you have to listen that language. When you listen any language, you can speak the language fluently, confidently. ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് പറയാനായിട്ടുള്ള ടൈം ഇതാണ് would like plus to action name. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ആയിരിക്കില്ലേ, അവിടെ പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു, അത് വാങ്ങാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു, അവിടെ താമസിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു, ആ ജോലി നേടിയെടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു, അവരോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്തുമാത്രം താല്പര്യങ്ങളാണ്. സോ മെനി ഇൻട്രസ്റ്റ്സ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. ഓക്കെ, സോ ദോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ്സ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ത്രൂ ദിസ് മീഡിയം, ദീസ് ടേംസ്, ദീസ് പാറ്റേൺ. വിച്ച് വൺ? വുഡ് ലൈക്ക് പ്ലസ് ടു ആക്ഷൻ നെയിം. ഇവിടെ വുഡ് ലൈക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ പറയാം. Would like to go, would like to play, would like to jump, would like to study, would like to write. ഇനി ആരുടെ താല്പര്യമാണ് പറയേണ്ടത്? എൻ്റെ ആണെങ്കിൽ I would like to study, I would like to jump, I would like to write, I would like to write poems, I would like to write stories, I would like to direct a film. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ ആണെങ്കിലോ you would like to write, you would like to develop, you would like to work, you would like to study, you would like to speak. അവൻ്റെ ആണെങ്കിൽ he would like to, അവളുടെ ആണെങ്കിൽ she would like to, അവരുടെ ആണെങ്കിൽ they would like to. ഓക്കെ, സോ ഇനി നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട. would like plus to action name is a form to express our interest. I would like to speak English. I would like what? To speak English. Next, I would like to buy a shirt. അല്ലേ, ഞാൻ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഷർട്ട് കണ്ടു, അത് വാങ്ങണമെന്ന് എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്, അല്ല ഇൻറ്റൻഷനാണ്. സോ യു ഹാവ് എൻ ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ബൈ എ ഷർട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇൻറ്റൻഷൻ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ത്രൂ ദിസ് പാറ്റേൺ ഓർ ദീസ് വേർഡ്സ്. ഏതൊക്കെയാ വേർഡ്സുകൾ? വുഡ് ലൈക്ക് ടു പ്ലസ് ആക്ഷൻ നെയിം. വുഡ് ലൈക്ക് ടു പ്ലസ് ആക്ഷൻ നെയിം. ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഒതുക്കുക. വുഡ് ലൈക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ, ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ പറയുമ്പോൾ, സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദീസ് ടേംസ് ടു എക്സ്പ്രസ്. വുഡ് ലൈക്ക് പ്ലസ് ടു ആക്ഷൻ നെയിം. ഓക്കെ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബിക്കം an IAS ഓഫീസർ. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു റൈറ്റ് എ സ്റ്റോറി. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു പ്ലേ ഫുട്ബോൾ. സോ ഐ ഹാവ് an interest. So I have an interest to play. So this is my interest. I would like to play. So next one, I would like to go England. It's a beautiful place. England is one of the most important cities in this world. So I want to go there. At the same time, I expressed I would like to visit. I would like to go. I would like to watch a film. So there is a movie is running in a theater. So my parents watched this film and they expressed their feelings while they're watching or when they watched. So they expressed their feelings after watching that film. So the same time I have the interest to watch. The same time I express my interest to this medium. I would like to watch this movie. So we have studied. നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ പറയാൻ. നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെ ടേം എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് വുഡ് ലൈക്ക് പ്ലസ് ആക്ഷൻ നെയിം. ഓക്കെ, don't worry, you can create so many sentences using these words or these expressions.
I would like to meet my grandparents. It's my interest. I would like to meet who? My grandparents. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് മീറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നോക്കൂ, I would like to study abroad. In the modern world, most of the students want to study abroad. So at the same time, I am feeling or I have an interest to go abroad. So here I would like to study abroad. ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളാണ്. I would like to draw a picture. I would like to draw a picture. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പോയിന്റ്. നോക്കൂ, I would like to swim across the river. It's my interest. I would like, ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു, ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ത്, എനിക്ക് നദിക്ക് കുറുകെ നീന്തുവാൻ. സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, I would like to read a poem. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കവിത വായിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ്. I would like to walk. ഞാൻ നടക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. I would like to celebrate my success. People should like to celebrate their success. Okay, so here I would like to what? Celebrate. I would like to swim. I would like to go. I would like to study. I would like to meet. I would like to accompany. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റുകളാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലൈഫിൽ പറയാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ്, ഫോംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്പോക്കൺ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇത് കേൾക്കുക, പറയുക. സോ ലിസൺ ആൻഡ് സ്പീക്ക് ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോംസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്, in day-to-day life. How can we express our ideas? How can we express our interest? How can we express our sureties? How can we express our intention? How can we express our permission? How can we express our request? So all those things are here. I will help you people. So here I would like to get wet in the rain. I would like to get wet in the rain means ഞാൻ മഴ നനയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. That's my interest. Okay, so next point, I would like to do exercise every day. If you do exercise every day, you will feel energetic. Okay, like that. So I would like to do exercise. That's my interest. So here we have studied or we have clarified all those things. So here we have known how to express our interests. So this interest can be used as a questions. Do you have an interest like that? Would you like to go abroad? A person who asks another one, I'm the person who asks you, would you like to go abroad? Would you like to study English? Would you like to speak English? Would you like to meet them? Would you like to become an IAS officer? Would you like to have a sharjah? Would you like to have a biryani? So how can we express our interest as a question form? So here is a form, he is here. So next point, would you like to celebrate your success? This is a question. Would you like to celebrate? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സക്സസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പറയാൻ നമ്മുടെ മുന്നിലെ ഒരു ഫോമാണ്, നമ്മുടെ മുന്നിലെ ഒരു ഫോമാറ്റാണ്, ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇവിടെ. Would you like to celebrate? Okay. Would you like to get wet in the rain? മഴ നനയാൻ ഇഷ്ടമാണോ? Would you like to do exercise? നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. Would you like to arrange a taxi for me? നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ടാക്സി അറേഞ്ച് ചെയ്തു തരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. യെസ്. വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ബിസിനസ്? നിങ്ങളൊരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്? നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. യെസ്. വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഫുൾഫിൽ യുവർ ഡ്രീംസ്? യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡ്രീംസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ഓക്കെ. At the same time, I ask you, would you like to fulfill your dreams? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സഫലമാക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. Would you like to move forward? കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കാമോ? അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു, അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. യെസ്. Would you like to help others? നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ would you like to do like that? Would you like to have? Would you like to jump? Would you like to write? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തേതൊരു സെന്റൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, രണ്ടാമതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ താല്പര്യം നമുക്ക് നമ്മുടേതായ താല്പര്യങ്ങളും പറയാം,
നമുക്കൊരാൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫോമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ മീഡിയം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു റൈഡ് ബൈക്ക്? വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു റൈഡ് ബൈക്ക്? നിങ്ങൾ ബൈക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, നോക്കൂ, വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു entertain others? This is a good quality. This is the best quality. Would you like to entertain others? It's a beautiful quality. മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങൾ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. യെസ്. വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു മാരി? നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. യെസ്. സോ ഹിയർ in this class or in this session we have studied and we have tried to understand how to express our interest. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാനും നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുമാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസുകൾ മേക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് എ സെഷൻ. സോ ഇൻ ദിസ് സെഷൻ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദീസ് ഏരിയാസ്. സോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം, അടുത്ത ദിവസം സംസാരിച്ച് മുന്നേറാം. സോ വി ക്യാൻ സ്പീക്ക് ടുഗദർ. ഓക്കെ.